ان خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ آداب ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ معطل کیے گئے بی جے پی کے 12 اراکین اسمبلی کی رکنیت بحالی کے مطالبے پر بی جے پی ورکرز نے کیا ضلع کلکٹر آفس پر زوردار احتجاج، حکومت کے خلاف جم کر کی گئی نعرے بازی، دوسروں پر انگلی اٹھانے والوں نے خود کیا کورونا اصولوں کو پامال۔ شیو سینا بھی چل پڑی بی جے پی کے نقش قدم پر، کھیرے اور دیگر نے کی اعلیٰ افسران سے ملاقات اور کیا شان امتیاز پروگرام منعقد کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ دیہی مقامات پر جرائم کی بڑھتی وارداتوں پر روک لگانے رورل ایس پی نے شروع کی نئی مہم، گاؤں والوں کو گرام رکشک بنا کر اپنی حفاظت آپ کرنے کی دی جا رہی ہے تربیت، ان میں تقسیم کی جا رہی ہیں لاٹھیاں اور ٹی شرٹس۔ اور تعلقہ سلوڑ کے پمپری نامی مقام پر 2 نوجوانوں نے پھانسی لے کر ختم کر دی اپنی زندگی، موت کو گلے لگانے سے پہلے سوشل میڈیا پر خودکشی کا دیا پیغام، مہلوکین کی جیب سے سوسائیڈ نوٹ برآمد، کیس درج، تحقیقات جاری۔ خبریں تفصیل سے۔ بی جے پی کے معطل شدہ 12 اراکین اسمبلی کی رکنیت فوری بحال کی جائے، اس مطالبے پر بی جے پی قائدین اور ورکرز نے آج ضلع کلکٹر آفس پر زوردار احتجاج کیا اور حکومت کے خلاف جم کر نعرے بازی کی۔ واضح رہے کہ او بی سی ریزرویشن کے معاملے پر گزشتہ روز بی جے پی کے اراکین اسمبلی نے کابینی اجلاس میں جارحانہ رخ اختیار کیا تھا۔ وہ لوگ اسپیکر کے کیبن میں داخل ہو گئے اور تمام حدیں پار کر دی تھیں، جس پر بی جے پی کے 12 اراکین اسمبلی کو 1 سال کے لیے معطل کر دیا گیا، جس پر بی جے پی میں بھونچال آ گیا ہے اور معطل کیے گئے اراکین کی رکنیت بحال کرنے کے مطالبے پر ریاست بھر میں احتجاج کیا گیا۔ اس ضمن میں ضلع کلکٹر آفس کے سامنے بی جے پی ورکرز بڑی تعداد میں جمع ہوئے اور زوردار مظاہرہ کرتے ہوئے ریاستی حکومت کے خلاف جم کر نعرے بازی کی۔ مظاہرہ کرتے وقت بی جے پی کے قائدین یہ بھی بھول گئے کہ ابھی کورونا ختم نہیں ہوا ہے اور 1 روز قبل ہی ان لوگوں نے پولیس کمشنر سے ملاقات کر کے شان امتیاز پروگرام منعقد کرنے پر خوب واویلا مچایا اور ایم پی امتیاز جلیل و دیگر پر ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے تحت کیس درج کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ شان امتیاز پروگرام کے انعقاد اور کورونا پروٹوکال کی خلاف ورزی کرنے پر ایم پی امتیاز جلیل کے خلاف کارروائی کی جائے، یہ مطالبہ شیو سینا نیتا چندرکانت کھیرے نے کیا ہے۔ اس سلسلے میں کھیرے کے ذرائع نے وضاحت کی ہے کہ ایک طرف ریاست بھر کورونا کی دوسری لہر کو قابو کرنے میں حکومت، انتظامیہ اور عوامی نمائندگان و افسران جٹے ہوئے ہیں، عوام پر احتیاط اور پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ اسی بیچ کورونا کی تیسری لہر ڈیلٹا پلس کے بھی سر ابھارنے کے خدشات ہیں اور ریاستی حکومت کی عائد کردہ پابندیوں کے تحت نافذ ویک اینڈ لاک ڈاؤن کے دوران ایم آئی ایم کے ایم پی امتیاز جلیل نے کورونا کے تمام احتیاطی قوانین اور پابندیاں بالائے طاق رکھ کر قوالی کا مقابلہ شان امتیاز دولت آباد کے ایک فارم ہاؤس پر منعقد کیا۔ اس موقع پر بھارت کی کرنسی کے سکہ رائج الوقت کے نوٹ بھی لٹائے گئے اور یہ پروگرام آدھی رات تک جاری رہا، جس میں قوانین کی پائمالی ایک سنگین معاملہ ہے۔ کھیرے نے امتیاز پر الزام عائد کیا کہ لاک ڈاؤن کے دورانیے میں ایم پی امتیاز جلیل نے کئی بار اسی طرح کی قانون شکنی کی ہے۔ کھیرے نے مطالبہ کیا کہ مذکورہ پروگرام منعقد کرنے والے امبر فارم ہاؤس کی جگہ کے مالک پر بھی محصول شعبے کی جانب سے کارروائی کی جائے اور امتیاز کے کئی مرتبہ قانون توڑنے کے معلومات ملک کی وزارت داخلہ کو دے کر ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ اس طرح کا مطالباتی مکتوب کھیرے نے شیو سینا کی جانب سے پولیس کمشنر اور ضلع کلکٹر کو دیا ہے۔ اس موقع پر پارٹی عہدیداران ترمبک توپے، سابق میئر نند کمار گھوڑیلے، سابق ڈپٹی میئر راجندر جنجال
वो शहर सदर बाला साहब थोरात व दीगर मौजूद थे। देही इलाकों में चोरी, डकैती और जुराइम की वारदातों पर काबू पाने की गर्ज से रूरल एसपी मुक्ता पाटिल और कारगुजार एसपी लांजेवार की रहनुमाई में गांव-गांव बेदारी मुहिम चलाई जा रही है और गांव वालों की रहनुमाई की जा रही है। इसी तरह ज़िला भर के पूरे देही इलाकों में और दूर दराज व खेत बस्तियों पर रहने वाले साकिनान के व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करके उन्हें पुलिस के बीट अमलदार से जोड़कर हालात से मुताल्लिक़ पल पल की आगाही रखी जा रही है। इन सरगर्मियों के तहत ज़िले में कायम मकाम ज़िम्मेदार अफसर, माविन अफसर और बीट अमलदार ने ज़िला भर में देही मुलाकातें करके साकिनान की कमोबेश 369 मीटिंगें मुनक़द की हैं और आवाम को आगाह करके उन्हें ख़बरदार और मोहतात रहने से मुताल्लिक़ भी जानकारियाँ दी जा रही हैं और इन अफसरान व बीट अमलदार के मोबाइल नंबर गांव के साकिनान को दिए गए हैं। इसी तरह इलाका भर मुस्तैदी के साथ रात के औकात में गश्त व पेट्रोलिंग के ख्वाहिशमंद नौजवानों पर मुश्तमल रज़ाकाराना खदमात अंजाम देने वाले 277 ग्राम रक्षक दल कायम किए गए हैं, जो रातों को हिफाजती उमूर के तहत गश्त करेंगे। ज़िले में माली जराइम और लूट पाट व चोरी के वाक़यात रोकने के लिए देही आवाम में ज़्यादा से ज़्यादा बेदारी व मुस्तैदी के लिए आवाम को बेदार किया जा रहा है और इन रहनुमाइयों पर मुश्तमल बेदारी पोस्टर्स हर गांव के नुमाया मकाम पर लगाए जा रहे हैं ताकि साकिनान अपनी हिफाजताब के उमूर से अच्छी तरह वाकिफ़ भी हों और उन पर अमल आवरी भी कर सकें। देही इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए अवामी ताउन को यकीनी बनाने की गर्ज से ग्राम रक्षक दल कायम किए जा रहे हैं। बिड़किन में दल के जवानों में बैटरियां और टी शर्ट्स तकसीम की गईं। ताल्लुका पैठन के पुलिस थाना हदूद में बढ़ती चोरियों और समाजी बुराइयों की वारदात पर काबू करने के लिए पिछले अरसे आवाम और साकिनान ही में से ग्राम रक्षक दल के नाम से नफरियां बनाई गई हैं। इस हिफाजती दल के जवानों और रात के पुलिस गश्ती स्क्वाड ने पिछले दिनों 2 सारिकों को पकड़ा था। इस बेहतर कारकर्दगी के सबब बिड़किन पुलिस थाना की जानिब से इस रक्षक दल के सद्दाम इनामदार, इलियास शेख व दीगर नौजवानों का इस्तकबाल किया गया। इसी बीच दीगर मकामात के इस दल के नौजवानों को PSI संतोष माने के हाथों टी शर्ट और टार्च की तकसीम की गई। इसी तरह पुलिस कॉलोनी के करीबी ग्राम रक्षकों को लाठियां भी दी गईं। इस मौके पर सहाफ़ती नुमाइंदे हसन चौर, सुनील बदर, वामन साठे, विकास गोरडे, अमूल नरोड़े, सुभाष जादव व दीगर मौजूद थे। जबकि पुलिस कॉलोनी ग्राम रक्षक दल को लाठियों की तकसीम सब इंस्पेक्टर प्रशांत मुंडे के हाथों अमल में आई और इन नौजवानों को तरीक़ेकार समझाते हुए रवादारी के साथ काम करने से मुताल्लिक़ रहनुमाई की गई। इस मौके पर पुलिस कॉलोनी दल 1 और दल 2 के तमाम नौजवान मौजूद थे। वबाई हालात में तलबा का बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान हुआ है। अब इन नौनिहालों की तालीम व तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। ये मशवरा जाफराबाद के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने असातिज़ा को दिया है। कोविड-19 के भयानक दौर की शुरुआत ही से समाज का हर हल्क़े कार मुतासिर हुआ है। इसी में तालीमी नुकसान भी शामिल है और ये नुकसान मुल्क और रियासत की तहज़ीबी व समाजी तरक्की के एतबार से सबसे बड़ा नुकसान है। वबाई दौर में तलबा की तालीमी सरगर्मियाँ ठप होकर रह गई थीं। ताहम अब ज़रूरत इस बात की है कि मेमारान कौम यानी असातिज़ा का तबका ये तहिया कर ले कि अपने नौनिहालों को मज़ीद तालीमी नुकसान के शिकार होने से बचाने के लिए हर मुमकिन और जदीद तरीक़ा अपनाकर तालीम की सरगर्मियाँ शुरू कर दी जाएंगी। इस तरह के ख्यालात का इजहार ताल्लुका जाफराबाद के पंचायत समिति के अफसर बराए तालीमात यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर सतीश सातो ने किया है। उन्होंने इस चैलेंज को कबूल करते हुए निहायत पुरआज़म तरीक़े से आगे आने का मशवरा भी असातिज़ा को दिया है। डॉक्टर सातो ताल्लुक़े के मज़ाफ़ात कुम्हार झरी के भातोड़ी मकाम पर डिजिटल क्लासरूम के इफ्तिताह के मौके पर असातिज़ा कराम से मुखातब थे, जबकि इस इफ्तिताही प्रोग्राम में तालीमी सभापति राजेश चौहान, भाताड़ी के सरपंच, पंचायत समिति मेंबरान और दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं। गुज़िश्ता 800 सालों से चली आ रही आपे गांव की पंढरपुर वारकरी दिंडी को इस साल इजाज़त न देने की वजह से वारकरी मुश्तिल हो गए हैं और उन लोगों ने 12 जुलाई को इज्तिमाई खुदसोज़ी का इंतबाह हुकूमत को दिया है। पैठन तालुक़े का आपेगांव संत निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर सोपान व मुक्ताई इन 4 भाइयों की जन्मभूमि और भागवत धर्म और वारकरी तबके का बुनियादी मकाम है और यहाँ से हर साल पंढरपुर की दिंडी ले जाए जाने की रिवायत 842 साल पुरानी है। कोरोना के वबाई पुरखतर हालात के सबब पिछले 2 साल से इस वारी दिंडी में रखना पड़ रहा है। इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा वारकरी समाज व दिंडी के ज़िम्मेदारान ने
ای میل کے ذریعے وزیر اعلیٰ، نائب وزیر اعلیٰ اور دیگر اعلیٰ حکام سے نمائندگی کی، تاہم ان میں سے کسی نے بھی 842 سالہ اس قدیم مذہبی روایت کا لحاظ نہ کیا اور واری دنڈی کی اجازت نہیں دی، جس پر شدید ناراض و مشتعل ہو کر کولہاپور سنستھان کے ஞானேశ్వర్ وشنو مہاراج، ஞானேశ్వر مہاراج مندر سنستھان کے آپے گاؤں کے صدر نے حکومت کو لکھی تحریر کے ذریعے انتباہ دیا ہے کہ وہ اپنے وارکریوں سمیت 12 جولائی بروز پیر کو ماولی مندر آپے گاؤں میں احتجاجاً خودسوزی کر لیں گے۔ یہ مکتوب وزیر اعلیٰ مہاراشٹر ریاستی آوان کے حزب اختلاف کے رہنما، نائب وزیر اعلیٰ، ضلع کلکٹر، پولیس سپرنٹنڈنٹ، تحصیلدار اور متعلقہ پولیس انسپکٹر کو دیے گئے ہیں، جبکہ اس موقع پر شیواجی مہاراج سیلوکر، بھاؤ صاحب آوٹے، رام چندر آوٹے، انا صاحب آوٹے سمیت دیگر ساکنان موجود تھے۔ ज्ञानेशाचार्य भावंडांचे जन्मभूमी श्री क्षेत्र आपेगाव आणि या आपेगावच्या वारीला आज 844 वर्ष झाली असताना सुद्धा गेल्या वर्षी आणि यावर्षी आपण शासन दरबारी सर्वात पद्धतीनं प्रयत्न केला की आमचा या पालखी सोहळ्यात समावेश व्हावा आणि आम्हाला माझ्या माऊलींच्या जन्मभूमीला तो सन्मान प्राप्त व्हावा, पण आमच्याकडं त्यांनी कधी अर्जाकडं किंवा आमच्या बोलण्याकडं दाद दिली नाही। त्यामुळं आम्ही दिनांक 12 तारखेला देहदान आपेगावी या जन्मभूमीत करत आहोत। लाखो वारकरी त्या दिवशी येतील आणि ते सगळे जे देहदान करणार आहेत त्याची सर्वस्व जबाबदारी शासनाची राहील। ऐसे वक्फ इदारे जिनकी सालाना आमदनी 1 लाख रुपयों से ज़्यादा है, वो माली साल 2020-21 की ऑडिट रिपोर्ट 31 जुलाई से पहले महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के दफ्तर में दाखिल करवा दें। ये अपील वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनीश शेख ने की है। इस ज़िमन में एक प्रेस नोट जारी करके कहा गया है कि वक्फ इदारों के मुतवल्ली और इंतज़ामी कमेटी के नामज़द अरकान की वोटर लिस्ट अपडेट करना है, लिहाजा ऐसे वक्फ इदारे जिनकी सालाना आमदनी 1 लाख रुपयों से ज़ायद है, वो माली साल 2020-21 की ऑडिट रिपोर्ट 31 जुलाई से कबल वक्फ बोर्ड के मुताल्लिक़ा दफ्तर में दाखिल कर दें। व्हीकल सवारों की लापरवाही और बेवजह उजलत की वजह से देवलाई रेलवे गेट पर अक्सर ट्रैफिक जाम हो जाता है और व्हीकल सवारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो शहर के देवलाई रेलवे गेट के अतराफ़ की हैं, जहां से ट्रेन गुजरते वक्त रेलवे गेट बंद कर दिया जाता है और गेट के दोनों ही जानिब गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। हालांकि वहां पर आने और जाने वाले रास्तों को अलहदा करने के लिए डिवाइडर की बजाय लोहे की बैरिकेड्स भी लगाई गई हैं, मगर बैरिकेड्स के दोनों ही जानिब आने वाली गाड़ियां जमा हो जाती हैं, जिसकी वजह से रेल गुजरने के बाद जब गेट खोला जाता है तो व्हीकल सवारों की गाड़ियां एक दूसरे में उलझ कर रह जाती हैं और गाड़ियां पास होने के लिए रास्ता ही नहीं रहता। अगर व्हीकल सवार डिसिप्लिन में आ जाएं तो हर किसी को आने जाने में आसानी हो सकती है, मगर शहरियान ज़रा सी देर के लिए भी रुकने तैयार नहीं रहते और इसी उजलत में वहाँ ट्रैफिक जाम के सबब इन लोगों का वक्त ज़ाय होता है। हालांकि वहाँ ट्रैफिक पुलिस के जवान भी तैनात रहते हैं, मगर व्हीकल सवार उनकी भी सुनने तैयार नहीं रहते और ख़ुद अपने ही किए की सज़ा भुगतते हैं। इसलिए व्हीकल सवारों को चाहिए कि वो ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करें तो ये मसला अज़ खुद आसानी से हल हो जाएगा। कैम्ब्रिज स्कूल से करीब हादसे के शिकार एक नौजवान को तिब्बी इमदाद पहुंचाने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा के नौजवान आगे आए और उस ज़ख्मी नौजवान को घाटी अस्पताल पहुंचाया। कानून की जद में है रवादारी इंसान, ज़ख्मी को सड़क पर से उठाया नहीं करते। नाजरीन, आमतौर पर हादसात में मुतासरा ज़ख्मियों को अगर वक्त पर तिब्बी इमदाद मिल जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है, मगर पता नहीं क्यों लोग सड़क के हादसे मुतासरीन को दवाखाना पहुंचाने से कतराते हैं। हालांकि अब हादसे के शिकार अफराद की जान बचाने के मकसद से हुकूमत ने कानून में भी तरमीम कर दी है, जिसके मुताबिक मुतासरा ज़ख्मी को दवाखाना पहुंचाने वालों से कोई पूछगछ या बाज़पुरस नहीं होती है। इसके बावजूद अक्सर लोग ज़ख्मियों को दवाखाना पहुंचाने में हिचकिचाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या गुज़िश्ता रोज़ कैम्ब्रिज स्कूल से करीब पेश आया। निहाल सिंह राजपूत नामी नौजवान ज़ख्मी हालत में वहाँ पड़ा पाया गया, मगर राहगीर उसे तिब्बी इमदाद पहुँचाने में कतराते दिखाई दिए। जब इस वाक़े की इत्तला नारेगांव के साकिनान को मिली तो भारत मुक्ति मोर्चा के ज़िम्मेदारान अली यार खान, जमील कुरैशी, केतन वाघमारे और सुमित कीर्तिकर वहाँ पहुँचे और एम्बुलेंस बुलवाकर उसे इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना पहुँचाया। तब कहीं जाकर उस नौजवान को तिब्बी इमदाद मिल पाई। फ़िलहाल ये नौजवान घाटी दवाखाना के वार्ड नंबर 11
डी में ज़ेर इलाज है। पैठन के साबिक सदर बल्दिया दत्ता गोरडे ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती वज़ीर संदीपान भूमरे ने ताल्लुक़ा पैठन में रियासती हुकूमत की कीमती ज़मीन के मामले में बड़े पैमाने पर बदगुमानी की है, लिहाजा इस मामले की तहक़ीक़ात की जाए। इस मामले पर रोशनी डालने के लिए गोरडे ने औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की, जिसमें खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर संदीपान भूमरे ने इस अराज़ी में 30 करोड़ की बदगुमानी की है और उन्होंने ज़मीन की गैरकानूनी तरीक़े से एक दीगर ज़मीन मालिक से महज नोटरी करारनामे की बुनियाद अपने बेटे के नाम 99 साल का माहिदाती करारनामा कर लिया और बाद-ए-आज़म अपने वज़ीर होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए मज़कूरा ज़मीन को घरकुल योजना में शामिल करवा कर अपने ही रिश्तेदारों के नाम इस घरकुल की फ़हरिस्त में शामिल करवा दिए हैं। इसी तरह मज़ीद कई बातों का खुलासा दत्ता गोरडे ने MCN से बातचीत में किया है। सिटी सर्वे नंबर 1026 ही महाराष्ट्र शासनाची जागा असून या जागेवर आज रोजी जो इतर अधिकारात महबूब शेख होते ते मयत आहेत, त्यांचा मुलगा हबीब शेख यांचा या ठिकाणी ताबा आहे आणि हबीब शेख यांनी मंत्री महोदयांचे संदीपान भुमरे यांचे चिरंजीव विलास भुमरे हे जिल्हा परिषदचे बांधकाम सभापती यांना 19/3/2019ला या ठिकाणी नोटरी आधारे करारनामा 99 वर्षाचा करून दिलेला आहे ना। शेख महबूब हबीब यांना करारनामा करून देण्याचा अधिकार आहे ना, विलास संदीपान भुमरे यांना करारनामा करून घेण्याचा अधिकार आहे। माजी नगराध्यक्ष सोमनाथ परदेशी यांच्या मिसेसच्या नावावर सुद्धा यातील अर्धा प्लॉट आहे आणि ही जी सगळ्या घटनाक्रम होत असताना नोटरी आधारे ही जमीन यांनी बळकावलेली आहे आणि या हार्ट ऑफ सिटी जमीन आहे पैठण शहराची। या जमिनीची जवळपास 30 कोटी रुपये किंमत आहे आणि या ठिकाणी 30 कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार भूखंड लाटून या ठिकाणी मंत्री महोदयांच्या चिरंजीवांनी केलेला आहे व रीतसर कारवाई करावी व महाराष्ट्र शासनाचा भूखंड वाचवावा हीच मागणी आमची या ठिकाणी। नाव सांग आपलं। माझं नाव दत्तात्रय राधाकृष्ण पाटील गोरडे, माजी नगराध्यक्ष पैठण। ख़वातीन पर हो रही ज़्यादतियों को रोकने और ज़मीन से महरूम मज़दूरों को सरकारी ज़मीनें अलाट करने के मतालबे पर लोहारा में रास्ता रोको एहतजाज किया गया। उस्मानाबाद ज़िले के लोहारा तालुक़े में फ़कीरा ब्रिगेड की जानिब से यहाँ शिवाजी महाराज चौक में रास्ता रोको एहतजाज करते हुए नायब तहसीलदार रंजीत शिरालकर को मतालबाती मकतूब पेश किया गया। इस महज़र में वजाहत की गई है कि ताल्लुक़े के मज़ाफ़ात ताउशीगढ़ में एक खातून से दस्तदराजी के बाद उसे जान से मार देने की धमकी दी गई और मुलज़िमीन के ख़िलाफ़ अब तक न तो कोई कार्रवाई की गई है और न ही मामला दर्ज किया गया है। चुनांचे इस मुतासरा खातून से इंसाफ किया जाए। इसी तरह दत्तापुर के भूमिहीन यानी ज़मीन से महरूम खेत मज़दूरों को यहाँ वाक़ई गट नंबर 98 की ज़मीनात की पैमाइश करके मज़दूरों के नाम ज़मीन के कबाले दिए जाएँ। इसी के साथ साथ इस मौके पर मज़कूरा फ़कीरा ब्रिगेड के एहतजाजियों ने इंतबाह दिया कि बसूरत दीगर शदीद एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। इस मौके पर ब्रिगेड के मराठवाड़ा सदर श्रीरंग सरोदे, लोहारा तालुका सदर लक्ष्मण खंडागड़े, पार्वती झंझारे, कौशल्या कामले, कांताबाई लोंढे समेत कसीर तादाद मर्द व ख़वातीन कारकुनान इस एहतजाज और रास्ता रोको में शामिल हुए। शेतामध्ये एकटे महिला असल्याचं त्या नराधामाला समजताच त्यांनी या एकटेपणाचा फायदा घेण्यासाठी शेतामध्ये जाऊन बलात्कार करण्याचा प्रयत्न केला। तावशीगड तालुका लोहारा येथे एकटी महिला शेतामध्ये काम करत असताना तिचा बलात्कार करण्याचा एका नराधामाने प्रयत्न केलेला आहे। त्याचा प्रयत्न यशस्वी ठरल्यानंतर ही महिला गावात जाऊन सांगेल म्हणून तिला गावात जाऊ देऊ नये म्हणून तिचा जीव मारण्यासाठी त्यांनी दगड घातला, पण चुकून तो दगड पायावर लागल्यामुळं सध्या ती महिला उस्मानाबाद सिव्हिलमध्ये स्टेटमेंट घेत आहे। पण या प्रशासनाचा पोलीस प्रशासनाचा काय टेक्नॉलॉजी प्रॉब्लेम असल्यामुळं आत्तापर्यंत गुन्हा दाखल या प्रशासनानं करून घेतला नाही। तर या पोलीस प्रशासनाला व जिल्हाधिकारी साहेबांना माझी विनंती आहे, तातडीने हा तुमचा काय टेक्नॉलॉजी प्रॉब्लेम असेल तो सॉल्व करावा आणि त्या नराधमावर ज्या पद्धतीचे कलम लागणार आहेत त्या पद्धतीचे कलम लावून गुन्हा दाखल करण्यात यावा। ताल्लुका सिल्लोड़ के पिंपी रोड इलाके में 2 नौजवानों ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली है। ये मामला सिल्लोड़ रूरल पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात पुलिस कर रही है। महलूकिन के नाम योगेश सुधाकर और ज्ञानेश गणेश सिरसाट बताए जा रहे हैं, जो पिंपरी तालुका सिल्लोड़ के साकिन हैं। ख़ुदकुशी करने से पहले दोनों ही नौजवानों ने अपने व्हाट्सएप पर पैगाम इरसाल किए
کہ ہم خودکشی کر رہے ہیں۔ سلور روڈ پر موجود وجے آنند پوار نامی شخص کے گودام میں دونوں ہی نوجوانوں نے خودکشی کی ہے۔ ان کے جیب سے سوسائڈ نوٹ بھی برآمد ہوا ہے، جس میں ان لوگوں نے اپنی موت کے لیے کسی معین خان کو ذمہ دار ٹھہرایا اور لکھا ہے کہ معین خان کو ایک خاتون کے ساتھ انہوں نے کھیت میں پکڑا تھا اور اس نے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کے مصداق ان کے خلاف بوگس کیس درج کروانے کی نہ صرف دھمکی دی بلکہ اس پر عمل کرتے ہوئے انہیں بوگس کیس میں پھنسا بھی دیا ہے۔ دونوں ہی مہلوک نوجوانوں کی ڈیتھ باڈیز پوسٹ مارٹم کے لیے رورل ہاسپٹل بھجوا دی گئی۔ یہ معاملہ سلوڑ رورل پولیس اسٹیشن میں داخل کیا گیا۔ اے پی آئی پرلاد منڈے کی رہنمائی میں بیٹ جمعدار دادا راؤ پوار اور راجو پائیگوہا نے اس کیس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ کسی کام سے اپنی فیملی کے ساتھ بلڈانہ گئے ایک وکیل کے مکان سے نامعلوم سارق 15 گرام سونے کے زیورات اور 20,000 روپے نقد چرا کر فرار ہو گئے۔ یہ معاملہ پنڈلک نگر پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق سٹکو N4 کے ساکن ایڈوکیٹ وویک ڈھگے بامبے ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں۔ وہ کسی کام سے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے وطن بلڈانہ گئے ہوئے تھے۔ سارقوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور مقفل مکان کے عقبی دروازے کی کڑی کونڈا توڑ کر مکان میں داخل ہوئے اور 1.5 تولے وزن کا سونے کا منگل سوتر اور نقد 20,000 روپے چرا کر فرار ہو گئے۔ ڈھگے جب واپس گھر لوٹے تو اس چوری کا پتہ چلا، جس کی اطلاع انہوں نے پنڈلک نگر پولیس اسٹیشن کو دی، جس پر اے پی آئی گھنشیام سونو نے، ڈپٹی پولیس انسپکٹر پربھاکر سونو نے اور کرائم برانچ کا عملہ جائے واردات پر پہنچا۔ سارقوں کا سراغ لگانے ڈاگ اسکواڈ اور فنگر پرنٹس عملہ بھی وہاں پہنچا اور ایکسپرٹ نے وہاں سے فنگر پرنٹس اکٹھا کیے۔ یہ معاملہ پنڈلک نگر پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے۔ مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے۔ تعلقہ پھلمری کے کولتے ٹاکلی میں کھیت کے بندھارے کو لے کر 2 گروپس میں زوردار مار پیٹ ہوئی۔ یہ معاملہ وڑود بازار پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے۔ مار پیٹ کی یہ واردات پچھلے دنوں صبح 11:30 بجے کے قریب پیش آئی۔ تفصیلات کے مطابق کولتے ٹاکلی میں آجینات کاکا صاحب کولتے کے پڑوس میں رہنے والے ان کے ہی آپسی قرابت داری اور برادری کے رام کشن لکشمن کولتے نندو رام کشن کولتے میں جگہ کی تقسیم کو لے کر تنازعہ جاری ہے۔ اسی بیچ ان کے گھر کے سامنے باندھ کی کٹائی کو وجہ بنا کر اس دن بھی تنازعہ ہوا اور بات اتنی بڑھ گئی کہ ملزمان رام کشن و دیگر نے فریادی آجینات کولتے کو لاٹھی کاٹھی اور لات گھونسوں سے شدید مار پیٹ کی اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی، جس میں آجینات زخمی ہو گیا۔ پولیس نے MLC کے بعد ملزمان رام کشن کولتے، نیانیشور رام کشن کولتے اور نندو رام کشن کولتے کے خلاف متعلقہ قانون کی دفعات کے تحت معاملہ درج کر لیا۔ رام کشن اور نندو کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ معاملے کی مزید تحقیقات معاون انسپکٹر آرتی جادھو کی رہنمائی میں سب انسپکٹر شرد پوار کر رہے ہیں۔ ایک بیاہتا کو مائکے سے پیسے لانے کے لیے ہراساں کرنے والے سسرال کے 6 لالچی افراد کے خلاف وجہ پور پولیس اسٹیشن میں کیس درج کیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق موضوع بیروڑا کی ساکن پوجا مسکے کا بیاہ گزشتہ سال سنوت گاؤں کے ساکن سندیپ مسکے کے ساتھ ہوا تھا۔ شادی کے 2 ماہ بعد سسرال والوں نے پوجا کو اذیت دینا شروع کر دی اور مائکے سے 5 لاکھ روپے لانے کا مطالبہ کرنے لگے، جس کے بعد پریشان ہو کر پوجا کے مائکے والوں نے انہیں 2 لاکھ روپے ادا بھی کیے، مگر پوجا کے سسرال والوں کی تسکین نہ ہوئی اور بقیہ 3 لاکھ روپیوں کے لیے وہ اسے مزید ستانے لگے۔ اس کے کردار پر شک کرتے ہوئے اسے گھر کے باہر کر دیا، جس کی شکایت پوجا نے ویجا پور پولیس اسٹیشن سے کی، جس پر سندیپ مسکے، نارائن مسکے، سرلا مسکے، اشونی مسکے اور لاڑگاؤں کی ساکن ارچنا نمبالکر، سنیل نمبالکر کے خلاف کیس درج کر لیا گیا۔ مزید تحقیقات PSI حکم سنگھ ڈانگر کر رہے ہیں۔ والو صنعتی علاقے میں ایک ہینڈ گلوز بنانے والی کمپنی میں بھیانک آگ لگ گئی، جس میں کمپنی کا تمام سامان جل کر خاک ہو گیا۔ آگ لگنے کی وجہ اب بھی معمہ بنی ہوئی ہے۔ یہ آگ منگل کی دوپہر 2:30 بجے کے قریب لگی۔ اس بھیانک آگ میں کمپنی کا تمام تر ساز و سامان جل کر خاک ہو گیا۔ خوش قسمتی رہی کہ کوئی زخمی یا ہلاک نہیں ہوا، تاہم لاکھوں کی مالیت کا نقصان ہوا ہے۔ آگ لگنے کی وجوہات سامنے نہ آ سکی تھیں۔ تفصیلات کے مطابق والو صنعتی علاقے کے رانجن گاؤں شین پونجی گٹ نمبر 34 پلاٹ نمبر 29 پر بھانو داس واسودیو پلسکر نامی شخص کی یہ کمپنی واقع ہے، جہاں خام مال سے ہینڈ گلوز بنائے جاتے ہیں۔ دوپہر 2:30 بجے اچانک ایک کونے سے دھواں اٹھا اور جلد ہی آگ نے شعلوں کا روپ لے لیا۔ والو MIDC کے فائر بریگیڈ کو بلوایا گیا، جنہوں نے آگ پر قابو کیا۔ اطلاع ملتے ہی والو MIDC پولیس کے انسپکٹر راہل نروڑ اپنے عملے کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے تھے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔
खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। मुअत्तल किए गए बीजेपी के 12 अरकान असेंबली की रुकनियत बहाली के मुतालबे पर बीजेपी वर्कर्स ने किया जिला कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। दूसरों पर उंगली उठाने वालों ने खुद किया कोरोना उसूलों को पामाल। शिवसेना भी चल पड़ी बीजेपी के नक्शे कदम पर। खैरे और दीगर ने की आला अफसरान से मुलाकात और किया शान इम्तियाज प्रोग्राम मुनक्किद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। देही मकामात पर जराइम की बढ़ती वारदातों पर रोक लगाने रूरल एसपी ने शुरू की नई मुहिम। गांव वालों को ग्राम रक्षक बनाकर अपनी हिफाजत आप करने की दी जा रही है तरबियत। उनमें तकसीम की जा रही हैं लाठियां और टी शर्ट्स। और ताल्लुका सिल्लोड़ के पिंपरी नामी मकाम पर 2 नौजवानों ने फांसी लेकर ख़त्म कर दी अपनी ज़िंदगी। मौत को गले लगाने से पहले सोशल मीडिया पर खुदकशी का दिया पैगाम। महलूकीन की जेब से सुसाइड नोट बरामद, केस दर्ज, तहकीकात। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।